Good afternoon, all of you. My name is Paparao. I am a mathematics teacher. Today, I want to teach one of the important topic in number system. Today, I want to explain one of the important topic in rational numbers chapter. The name of that topic is decimal numbers. First, I will explain what is the definition of decimal number. What is the definition of decimal number? First, I will give the definition of decimal number. Actually, the definition of decimal number is if denominator of a rational number is 10 or 100 or 1000 or 10,000 or 1 lakh or 10 lakhs and so on, then it is called decimal number. Then it is called decimal number. So what is the definition of decimal number, Amma? If denominator of a rational number is 10 or 100 or 1000 or 10,000 or 1 lakh, 10 lakhs, 1 crore and so on, then it is called decimal number. For example, 1 by 10 is a decimal number. 1 by 100 is a decimal number. It is in the form of numerator by denominator. Here denominator value is 10. Here denominator value is 100. Another number 2 by 1000, 3 by 10,000, 4 by 1 lakh and so on. And then if denominator లో 10 కానీ 100 కానీ 1000 కానీ 10,000 కానీ 1 lakh కానీ ఇలాగ జీరో పెంచుకుంటా తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనము డెసిమల్ నెంబర్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఐ విల్ రైట్ సమ్ డెసిమల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ నేను కొన్ని డెసిమల్ నెంబర్స్ రాస్తాను చూడండి. 0.4, నెక్స్ట్ డెసిమల్ నెంబరు 0.34, 0.96. ఇవి డెసిమల్ నంబర్స్. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ నంబర్ 0.4. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 0.4 ఈజ్ ఏ డెసిమల్ నంబర్. ఎవ్రీ డెసిమల్ నంబర్ హ్యాస్ ఏ డెసిమల్ పాయింట్. యు సీ ఇన్ 0.4 this is called point and this point is called decimal point. In 0.4 this point is called decimal point. And you see, this is the left side part of the decimal number and 4 is the right side part of the decimal number. 0 is left side part of the decimal number and 4 is right side part of the decimal number. ఇక్కడ 0 అనేది డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, 4 అనేది డెసిమల్ పాయింట్కి రైట్ సైడ్ ఉంది. సో ఈ డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ని ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని పిలుస్తారు. ద లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ and the right side part of the decimal number is called decimal part. Actually amma, a decimal number is divided into 2 parts. Oka decimal number ni 2 parts kinda manam divide chestam. Generally we divided a decimal number into 2 parts, left side part, right side part. This is left side part of the decimal number and this is right side part of the decimal number. The left side part of the decimal number is called integral part
and the right side number of the decimal number is called decimal part. What is integral part and what is decimal part? The left side part of the decimal number is called integral part and the right side part of the decimal number is called decimal part. And this point is called decimal point. This point is called decimal point. Decimal point divides the decimal number into two parts, integral part and decimal part. Now observe the second number 0.34. If you observe the second number is 0.34. 0.34 is a decimal number. Here this point is called decimal point. This point is called decimal point. And what is the left side of this decimal point? What is the left side number of this decimal point? The left side number of this decimal point is 0. 0 is called integral part. Integral part. And what is right side number of this decimal point? This decimal point right side number evaru? What is the number right side of this decimal number? The right side number is 34. Amma dini emani chaduvtamante we do not read this number as 34. Manam danni 34 ani chadavakudu. We have to read this number as 34 and 34 is called decimal part and 0 is integral part. 34 is called decimal part. Right side number of the decimal number is called decimal part. Left side number of the decimal number is called integral part. Amma next number 0.96. 0.96 is a decimal number. The left side, this is the decimal point. This point is called decimal point and the left side number is called integral part. Left side part is called integral part and the right side part is called decimal part. Right side part is called decimal part. So this is about a decimal number. Now I will write some decimal numbers and I will identify decimal part and integral part of this decimal numbers. Konni decimal numbers raddam. What ki decimal part, integral part identify cheddam. 1.964, 2.7609, 13.865, 25.496, 12.784, 3.76, 0.95, 12.64 or decimal numbers. I want to find out integral part and decimal part of this decimal numbers. ఇప్పుడు నేను ఈ డెసిమల్ నంబర్స్ తాలూకా ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్ ని డెసిమల్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. I want to find out integral part and decimal part of the given decimal numbers. What is the definition of integral part? Amma integral part ante definition entra? The left side part of the decimal point is called integral part. The left side part of the decimal number is called integral part. Ee decimal number ki ఈ డెసిమల్ పాయింట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్ ని ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని, ఈ డెసిమల్ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్ ని డెసిమల్ పార్ట్ అని పిలుస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద డెసిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ 1.964? ఈ 1.964 అనే డెసిమల్ నంబర్ తాలూకా ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఎవరు? 1 ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. అండ్ వాట్ ఈజ్ 964? 964 ఈజ్ డెసిమల్ పార్ట్. ఇక్కడ రాస్తాను. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ IP, decimal part DP. IP means integral part, DP means decimal part. I will find out integral part and decimal part of the given decimal numbers. ఇచ్చిన decimal numbers తాలూకా ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ని డెసిమల్ పార్ట్ ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. I will find integral part and
decimal part of the decimal numbers. What is integral part? Left side part of the decimal point is called integral part. Here 2.7609. Point left side number is called integral part. This point right side number is called decimal part. ఈ పాయింట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్, ఈ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్నది డెసిమల్ పార్ట్. సో వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నంబర్ ఆఫ్ దిస్ డెసిమల్ నంబర్? 2. సో 2 ఈస్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ డెసిమల్ పార్ట్? రైట్ సైడ్ పార్ట్. ద రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెసిమల్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిమల్ పార్ట్. The right side part of the decimal point is called decimal part. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నది అంటే 7609. నెక్స్ట్, what is the decimal part of 13.865? Decimal part is 13. What is integral part? What is integral part of this number? Integral part is 13. What is decimal part? Point right side part 865 is decimal part. Next, 25.496. What is the integral part of this number? 25. What is decimal part? 496. 12.784. What is left side part? 12. What is right side part? 784. 3.76. What is integral part? 3. What is decimal part? 76. Next, 0.95. What is left side part? 0. 0 is called integral part. What is right side part? 95. 95 is called decimal part. 0 is integral part. 95 is decimal part. 12.64. What is 12? Integral part. What is 64? Decimal part. So this is integral part and decimal part of a decimal number. Amma, actually the definition of decimal number is if denominator of a rational number is ఒక రేషనల్ నంబర్ తాలూకా డినామినేటర్లో 10 కానీ 100 కానీ 1000 కానీ 10,000 కానీ ఇలాగా 1 lakh 10 lakhs crore 10 crores ఇలా జీరోస్ పెంచుకుంటా పోతే అలా ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం డెసిమల్ నెంబర్ అని పిలుస్తాం. యాక్చువల్గా ఇవి రేషనల్ నంబర్స్ అనమాట. వీటిని డెసిమల్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తామంటే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. డెసిమల్ ఫామ్లో రాస్తే 0.4 0.34 1.94 0.76 13.865 ఆల్ ఆర్ డెసిమల్ నంబర్స్. వీటిని డెసిమల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. అయితేనమ్మా ఈ డెసిమల్ నెంబర్స్ని మళ్ళీ కొన్ని పార్ట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటే మనకు అర్థమైనాయి కదండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్లాస్ చెప్తాను చూడండి. ఏంటంటే హౌ టు కన్వర్ట్ decimal number into P by Q form. How to convert decimal numbers into P by Q form. P by Q form అంటే ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ అనుకోవచ్చు, రేషనల్ ఫామ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని P by Q ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి. హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్, దట్ ఈస్ టుడేస్ టాపిక్. హౌ టు కన్వర్ట్ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మీకు చెప్తాను నేను. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను 4.5. What is 4.5? 4.5 is a decimal number. 4.5 is a decimal number. Now I will convert this decimal number into fraction form. ఇప్పుడు ఈ డెసిమల్ నెంబర్ని నేను ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ అంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్. Now I will convert this decimal number into fraction form. ఈ డెసిమల్ నెంబర్ నేను ఏ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తానమ్మా? న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఎలా? హౌ డు వి కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్?
హౌ డు వి కన్వర్ట్ 4.5 ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్? ఈ 4.5ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? వెరీ 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 ఈజీ అమ్మా. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ we have to write the given number as it is without taking decimal point. First we have to write the given number as it is without taking decimal point. అంటే ముందు ఇచ్చిన నంబర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి, బట్ ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి 4.5 పాయింట్ తీసి రాయండి 45. ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ టేకింగ్ డెసిమల్ పాయింట్. డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి రాశాను. నెక్స్ట్ అండ్ రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో 1 రాయండి. అండ్ రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో ఎంత రాస్తారమ్మా మనం ఇక్కడ? 1 రాసి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ని ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అంటామని, డెసిమల్ పాయింట్కి రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్ని డెసిమల్ పార్ట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 0.5. ఓన్లీ 1 డిజిట్ ఇస్ దేర్. ఒక డిజిటే ఉంది ఇక్కడ, ఒక నెంబరే ఉంది. కాబట్టి రైట్ 10. అంతే, అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ నంబర్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా డైరెక్ట్గా రాసేయాలి. 4.5 రాయాలి 45. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో 1 రాయాలి. డినామినేటర్లో 1 రాసి అప్పుడు ఏం చేయాలి? కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టు. ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఈజ్ దేర్, ఒక నెంబరే ఉంది. సో రైట్ 10. అంతే, అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 45, 10 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 is equal to 9/2. What is 9/2? Fraction. It is in the form of p by q. p by q అంటే p is numerator, q is denominator. It is in the form of p by q. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఇది ఏ ఫామ్లోకి వచ్చిందమ్మా? ఇప్పుడు ఇది ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. అంటే ఈరోజు క్లాస్ ఏంటి? హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఇంకొక నెంబర్ తీసుకుందాం. 3.675. 3.675. Convert this decimal number into p by q form. Convert this decimal number into fraction form. We have to convert this decimal number into fraction form. 3.675 is a decimal number. We have to convert this decimal number into fraction form. ఈ డెసిమల్ నెంబర్ని మనము ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. We have to change this decimal number into fraction form. How do we change this decimal number into fraction form? ఈ డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా చేంజ్ చేస్తామమ్మా? ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ రైట్ ద నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా నెంబర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసేసేయండి. 3.675. రిమూవ్ దిస్ పాయింట్. 3675. Next, write 1 in denominator. Write 1 in denominator. Denominator లో 1 రాయండి. తర్వాత ఏం చేయాలి? Count how many digits are there in decimal part. Decimal part లో
ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి. కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ డెసిమల్ పార్ట్. 1 2 3. దేర్ ఆర్ 3 digits in decimal part. Decimal part లో 3 digits ఉన్నాయి. So write 3 zeros after 1. 1 0, 2 zeros, 3 zeros. That's all. 3675 by 1000. It is a fraction form. That's all. Next example. 0.65. Convert 0.65 in fraction form. ఈ 0.65 ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ రైట్ ద నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఫస్ట్ రైట్ ద నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా నెంబర్ న్యాచురల్గా రాసేయండి. డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తే 065. 065. ఓకే, నెక్స్ట్ write 1 in denominator. Write 1 in denominator. Denominator లో 1 రాయండి. Write 1 in denominator. Denominator లో 1 రాయండి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెసిమల్ పార్ట్. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? 1 2 6 5. ఓన్లీ 2 digits are there in decimal part. Decimal part లో 2 digits ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డిజిట్ 6, సెకండ్ డిజిట్ 5. సో రైట్ 2 zeros. 0 0 is equal to 065 means 65 by 100. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి. 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 5 టేబుల్లో 6 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 1s are 5. ఇంకా 1 మిగులుతుంది. 1 పక్కకి వెళ్తే 15 అయింది. 5 3s are 15. Next denominator. 5 2s are 10. 5 zeros are 0. 13 by 20. 13 by 20 is the fraction form of given decimal number. ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ ఇది. ఇంకొక నెంబర్ తీసుకుందాం. 0.36. 0.36 is a decimal number. 0.36 is a decimal number. We have to convert this decimal number into fraction form. We have to convert this decimal number into fraction form. దీన్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి నెంబర్ యాస్టీజ్గా రాసాయి. అంటే 036. 036. నెక్స్ట్ రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో 1 రాయి. అండ్ రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో 1 రాసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఇది డెసిమల్ పార్ట్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ అని లెక్క పెట్టుకోండి. 1 2. సో రైట్ 2 zeros after 1. 0 0 is equal to 036 means 36 by 100. Cancel them. 36 100 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 2 1s are 2. 1 16. 2 8s are 16. నెక్స్ట్ 10. 2 5s are 10. 2 zeros are 0. 18 by 50. అగైన్ మళ్ళీ 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 2 టేబుల్. 2 9s are 18. 2 2s are 4. 1 2 5s are 10. 9 by 25. 9 by 25 is the fraction form of given decimal number 0.36. ఇప్పుడు ఇలాగా కొన్ని డెసిమల్ నెంబర్స్ ఇస్తాను, మీరు వాటిని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేద్దరు. కానీ 1.4 2.5 6.2. 1.4 convert 1.4 in fraction form. How do we convert 1.4 in fraction form? First write the number as it is without decimal point. Decimal point తీసేసి నెంబర్ యాస్టీజ్గా రాయండి. 1.4 నెల రాయొచ్చు మనం 14. నెక్స్ట్ రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో 1 రాయి. ఇప్పుడు డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోండి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది. సో రైట్ 1 0.
అంతే అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి. 14 and 10 ఆర్ క్యాన్సిల్డ్ బై 2, 2తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 2 7s are 14, 2 5s are 10, 7/5. 7/5 is a fraction. Next 2.5, convert 2.5 into fraction form. 2.5ని fraction form లో కన్వర్ట్ చేయాలి. వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ రైట్ ద నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి 25. నెక్స్ట్ రైట్ 1 in denominator. డినామినేటర్లో 1 రాయండి. నెక్స్ట్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోండి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకే ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఒక 0 రాయండి. అంతే. 25/10 ఈజ్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. 5తో క్యాన్సిల్ అవుతారు. 5 5s are 25, 5 2s are 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/2. 5/2 ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ 6.2. 6.2 is a decimal number. Convert this decimal number into p/q form. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి? ఫస్ట్ రైట్ ద నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసియండి. 6.2 మీన్స్ 62. అండ్ రైట్ 1 in denominator. డినామినేటర్లో 1 రాయండి. నెక్స్ట్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ లెక్క పెట్టుకోండి. ఓన్లీ 1 digit ఈజ్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. సో రైట్ 10. 62/10. క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. 3 టేబుల్లో అవుతారు. 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 31/5. 31/5 ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. అంటే 6.2 ఈజ్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్. ఐ కన్వర్టెడ్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. సో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఏమి నేర్చుకున్నామమ్మా? How to convert a decimal number into fraction form. How to convert a decimal number into fraction form. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఎలా చేసాము? ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టెప్స్ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏం చేసాము? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ముందు ఇచ్చిన నెంబర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా రాసేసాం. తర్వాత ఏం చేసాం? అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1 in denominator. వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1 in denominator. డినామినేటర్లో 1 రాయాలి. 1 రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు count number of digits in decimal part. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. లెక్క పెట్టుకొని యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్ we have to write. ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం we have to count number of digits in decimal part. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకొని యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్ we have to write. అన్ని జీరోస్ రాయాలి. ఇప్పుడు 6.45 అనే నెంబర్ ఉంది. హౌ డు వి కన్వర్ట్ 6.45 ఇంటూ p/q ఫామ్? ఈ 6.45ని p/q ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? హౌ డు వి కన్వర్ట్ 6.45 ఇంటూ p/q ఫామ్? హౌ డు వి కన్వర్ట్ 6.45 ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్? ఈ 6.45ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయాలి. డెసిమల్ పాయింట్ తీసేయండి. తీసేస్తే ఏమవుతాడు? 645. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1 in denominator.
అప్పుడు బై 1 రాయాలి డినామినేటర్లో. డినామినేటర్లో 1 రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెసిమల్ పార్ట్. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? 4 and 5. ఓన్లీ 2 డిజిట్స్ ఆర్ దేర్. ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ రాయాలి. ఇక్కడ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2 zeros. దట్స్ ఆల్. 6.45 ఈజ్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్. 645/100 ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్. ఇంకొకటి 2.4. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ రైట్ ద నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్ 24. And next write 1 in denominator. Next count number of digits in decimal part. Only 1 digit is there, so write 10. Next 3.6. 3.6 is a decimal number. Convert this decimal number into fraction form. Ee decimal number ni fraction form lo rayali. Ela rastam? First write the number as it is without decimal point. Ee decimal point lekunda as it is ga rasiyandi. Ante 36. తర్వాత డినామినేటర్లో 1 పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోండి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకే ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఒక 0 రాయండి అంతే. ఇంకొకటి 4.5. కన్వర్ట్ 4.5 ఇంటూ p/q ఫామ్. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ముందు ఇచ్చిన నెంబర్ని యాస్టీజ్గా రాసియండి. పాయింట్ తీసేసి అంటే 45. పాయింట్ తీసేస్తే 45. బై 1 పెట్టుకోండి. బై 1. ఇప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోండి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, సో రైట్ 10 అంతే. ఇంకా లాస్ట్ నెంబరు 99.9. హౌ డూ వీ రైట్ 99.9 ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్? 99.9ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం? వెరీ ఈజీ. ముందు ఇచ్చిన నెంబర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసియండి. పాయింట్ తీసేసి 999. బై 1 పెట్టుకోండి. డినామినేటర్ బై 1. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోండి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, సో ఒక 0 రాయండి. దట్స్ ఆల్. 999/10 ఈజ్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. సో ఇప్పటివరకు కూడా మనం ఏమి నేర్చుకున్నామంటే హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఎప్పుడైనా సరే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని మనం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ముందుగా ఇచ్చినటువంటి డెసిమల్ నెంబర్ని డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజీలీ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయాలి. తర్వాత డినామినేటర్లో 1 రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1 ఇన్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో 1 రాసుకోవాలి. 1 రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. అన్ని జీరోస్ రాసుకోవాలి. యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఇది ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చెప్తాను. రివర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇస్తారు. ఈ ఫ్రాక్షన్ని డెసిమల్ ఫామ్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. వాట్ ఈస్ అనదర్ క్లాస్ అమ్మా? వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫామ్. హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇస్తారు. ఆ ఫ్రాక్షన్ మనం డెసిమల్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫామ్. ఈ ఫ్రాక్షన్ని డెసిమల్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఇక నేను కొన్ని ఫ్రాక్షన్స్ రాస్తాను. 5/2, 25/4, 6/5, 2/5, 1/3 ఇలా కొన్ని 5 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకున్నాను. 5/2 ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్.
25/4 is second fraction, 6/5 is third fraction, 2/5 is fourth fraction, 1/3 is fifth fraction. ఇప్పుడు నేను ఈ 5 ఫ్రాక్షన్స్ని కూడా డెసిమల్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేస్తాను. నౌ ఐ విల్ చేంజ్ ఆల్ 5 ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఈ 5 ఫ్రాక్షన్స్ని కూడా నేను డెసిమల్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేస్తాను. ఎలా చేంజ్ చేస్తానంటే డివిజన్ చేసి చేంజ్ చేయాలి. డివిజన్ అంటే మనందరికీ తెలుసు, డివిడెంట్, డివైజర్, కోషియంట్, రిమైండర్. ఇప్పుడు ఈ 5/2 అనే ఫ్రాక్షన్లో 5ని న్యూమరేటర్ అని పిలుస్తాం, 2ని డినామినేటర్ అని పిలుస్తాం. ఈ న్యూమరేటర్ని, ఇది 5 అనేది న్యూమరేటర్ కదమ్మా, ఇన్ 5/2 ఫ్రాక్షన్ 5 ఈజ్ న్యూమరేటర్ అండ్ 2 ఈజ్ డినామినేటర్. 5 ఈజ్ న్యూమరేటర్ అండ్ 2 ఈజ్ డినామినేటర్. నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ న్యూమరేటర్ యాజ్ డివిడెంట్. ఇప్పుడు ఈ న్యూమరేటర్ని ఎలా తీసుకుంటామమ్మా, డివిడెంట్. And we have to take this denominator as a divisor. We have to take this denominator as divisor. ఈ ఫ్రాక్షన్లో, ఈ 5/2 అనే ఫ్రాక్షన్లో 5 న్యూమరేటరు, 2 డినామినేటరు. ఈ 5ని ఎలా తీసుకుందామమ్మా మనము, ఈ 5ని డివిడెంట్ కింద, 2ని డివైజర్ కింద తీసుకొని డివిజన్ చేద్దాం. అమ్మా, ఒక ఫ్రాక్షన్ని డెసిమల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, ఒక ఫ్రాక్షన్ని డెసిమల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనము డివిజన్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా సరే when we want to convert a fraction into decimal form, we have to do division. ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్రాక్షన్ మనం డెసిమల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలమ్మా, డివిజన్. డివిజన్ చేయాలంటే 2 కావాలి, ఒకటి డివిడెంట్, సెకండ్ వన్ డివైజర్. హౌ డు వి టేక్ డివిడెంట్ అమ్మా, హౌ డు వి టేక్ డివైజర్ అమ్మా? న్యూమరేటర్ ఈజ్ డివిడెంట్, డినామినేటర్ ఈజ్ డివైజర్. ఈ న్యూమరేటర్ని డివిడెంట్ కింద తీసుకోవాలి, డినామినేటర్ని డివైజర్ కింద తీసుకొని డివిజన్ చేద్దాం. ఇక్కడ డివిడెంట్ రాయాలి. హియర్ డివిడెంట్ ఈజ్ 5. హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డివైజర్. డివైజర్ ఈజ్ 2. మనం డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు కండిషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే, డివిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా డివైజర్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి. డివిడెంట్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా డివైజర్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి. Dividend value is always less than, dividend value is always greater than divisor. Dividend value is always greater than divisor. Dividend value ఎప్పుడు కూడా డివైజర్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి. ఇక్కడ డివిడెంట్ ఎంత 5, డివైజర్ ఎంత 2. సో డివిడెంట్ దీనికంటే పెద్దగానే కదా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు డివిజన్ చేద్దాం. 2 5లో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూద్దాం. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 3s are 6 ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి 2 2s are 4. సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 5 minus 4 1. రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందండి 1. ఇంకా మనం డివిజన్ చేద్దాం. రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు కూడా. రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి అంటే ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 1ని 2తో డివైడ్ చేయాలి. బట్ 1ని 2తో డివైడ్ చేయలేము, ఎందుకంటే 1 అనేది స్మాలెస్ట్ నెంబరు, 2 అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబరు. ఇప్పుడు ఈ 1ని 2తో డివిజన్ చేయలేము కాబట్టి ఈ కోషియంట్లో ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక 0 రాసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు డివిజన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 10 అయింది, ఇది 2 అయింది. 10ని 2తో డివిజన్ చేయగలం కదమ్మా. 2 10లో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 5s are 10. ఆన్సర్ 0. అమ్మయ్యా, రిమైండర్ 0 వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5/2? 5/2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5/2? 2.5. అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5/2? 5/2 వాల్యూ 2.5. అమ్మా, వాట్ ఈస్ 2.5 రా? What is 2.5? 2.5 is a decimal number. 2.5 is a decimal number. Point is called decimal point. Left side part is called integral part. Right side part is called decimal part. Here I converted this fraction into decimal form. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్ని నేను డెసిమల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తా. నెక్స్ట్ నెంబరు అలాగే నెక్స్ట్ చేద్దాం. 25/4.
Convert 25/4 into decimal form. Very simple. This is numerator. Take numerator as dividend and take denominator. Denominator is 4. It is divisor. Division cheyandi. 25 is dividend, 4 is divisor. Division cheyandi. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. ఎక్కువైపోతున్నాడు. 4 6s are 24. 5 minus 4 1. ఇప్పుడు ఈ 1 ని 4తో డివిజన్ చేయాలి, బట్ చేయలేము. అందుకని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ 0 రాసుకోండి. చేయగలం కదా ఈసారి 10 and 4తో. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి 4 2s are 8. 10లోంచి 8 తీసేస్తే 2. మళ్ళీ 2తో 4 డివిజన్ చేయలేం కదా, ఇంకా మళ్ళీ పాయింట్ పెట్టుకోకర్లేదు. పాయింట్ ఒకసారి పెట్టుకున్నాం కదా, అప్పుడు 0 రాసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు 20ని 4తో డివిజన్ చేయండి. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. That's all. Remainder is 0. What is answer? 6.25. So what is the value of 25/4? 25/4 value is 6.25. What is 6.25? It is a decimal number. So చూడండి, 25/4 is a fraction. 6.25 is a decimal number. I converted fraction into decimal form. Fraction ని decimal form కింద కన్వర్ట్ చేసాం. అలాగే నెక్స్ట్ నెంబర్ 6/5. We have to convert 6/5 into decimal form. 6 is numerator. Numerator is dividend. 5 is denominator. Denominator is divisor. So divide 6 with 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 10 ఎక్కువైపోతుంది. 5 1s are 5. 6 minus 5 1. ఇంకా చేద్దాం. బట్ ఇక్కడ 1ని 5తో డివిజన్ చేయలేం. అప్పుడు ఇక్కడ కోషియంట్లో పాయింట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ 0 రాసుకోండి. సో ఎంత వచ్చింది ఆన్సరు? 5 2s are 10. 10 minus 10 0. ఓవర్. ఆన్సర్ 1.2. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 6/5? 6/5 value is 1.2. 6/5 is a fraction. 1.2 is a decimal number. I converted this fraction into decimal form. Next, 2/5. Next number is what? 2/5. What is 2? 2 is dividend. What is 5? Divisor. Divide them. Divide 2 with 5. 2 5. మీకు కండిషన్ చెప్పాను, డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు డివిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా డివైజర్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి. కానీ డివిడెంట్ 2, డివైజర్ 5. డివిడెంట్ చిన్నగా ఉంది. డివిడెంట్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. అంటే వినండి ఎలాగో చెప్తున్నాను చూడండి. ఎప్పుడైతే డివిడెంట్ అనేది డివైజర్ కంటే చిన్నగా ఉందో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ కోషియంట్లో ఒక 0 రాసుకొని ఇక్కడ ఒక 0ని రాసుకోవాలి 20 తర్వాత, 2 తర్వాత. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఇది ఎంత అయింది? 20. 20ని 5తో డివిజన్ చేయండి. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. 0. అంత అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2/5? 2/5 వాల్యూ 0.4. నెక్స్ట్ 1/3. 1/3లో 1ని డివిడెంట్ కింద తీసుకోవాలి, 3ని డివైజర్ కింద తీసుకోవాలి. సో 1ని తీసుకున్నాను డివిడెంట్ కింద, 3ని డివైజర్ కింద తీసుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ డివిడెంట్ అనేది డివైజర్ కంటే చిన్నది. అప్పుడు డివిజన్ చేయలేం. డివిజన్ చేయనప్పుడు ఏం చేయాలంటే కోషియంట్లో ఒక 0 రాసుకొని పక్కన పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ 0 ఇక్కడ రాసుకోవాలి.
ఇప్పుడు 10 అయింది. 10 ని 3తో డివిజన్ చేయండి. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9. 10 నుంచి 9 తీసేయండి 1. ఇప్పుడు 1తో 3ని డివిజన్ చేయలేం, అదే 1ని 3తో డివిజన్ చేయలేం. 1ని 3తో డివిజన్ చేయలేం కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో 0 రాసుకోండి. మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 10 3లో 3 3s are 9, అంటే ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 9. 10 మైనస్ 9 1, మళ్ళీ 1 వచ్చిందిరా, అప్పుడు మళ్ళీ 0 రాసుకోండి. మళ్ళీ 10 3లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. అరేరే మళ్ళీ 1 వచ్చింది అంటే మళ్ళీ 0 రాసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 10 3ని చదవండి 3 టేబుల్ని. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. అరేరే ప్రతిసారి ఇలాగ వస్తుంది ఆన్సర్. అంటే 0.33333333 ఇంకా అలా వస్తానే ఉంటున్నాడు 3. రాద్దాం. ఎవరి వాల్యూ అది 1/3. 1/3 వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి 0.3333. అంటే వచ్చిన నెంబరే మళ్ళీ 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 వస్తుంది కాబట్టి అండ్ సో ఆన్ అని రాసుకోవాలి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే వచ్చిన నెంబరే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తే దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలంటే చూడండి ఎలా రాయాలో. 0. ఏ నెంబర్ మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది 3 మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది. సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ రిపీటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అప్పుడు ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో ఎవడైతే ఎక్కువ సార్లు వస్తున్నాడో అని ఒకసారి రాయండి. ఇక్కడ 3 వస్తున్నాడు కదా 3 రాయండి. దానిపైన ఒక గీత పెట్టండి, దీన్ని బార్ అంటాం. అంటే ఎప్పుడైతే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న ఒక నెంబర్ మళ్ళీ 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 వస్తే దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలంటే ఆ నెంబర్ రాసి పైన బార్ పెట్టుకోవాలి. అంటే దీన్ని ఏం చదువుతామంటే 0.3 బార్. హౌ డు వి రీడ్ దిస్ నెంబర్ 0.3 బార్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తున్నాను చూడండి 2.6666666666 అండ్ సో ఆన్. ఈ పాయింట్ తర్వాత ఈ 6 మళ్ళీ అలా వస్తానే ఉంటున్నాడు. అప్పుడు దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి 2. ఎవడైతే వస్తున్నాడో అని ఒకసారి రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 6 వస్తున్నాడు కాబట్టి 6 దానిపైన ఒక బార్ పెట్టుకోవాలి. 2.6 బార్. 2.6 బార్ అంటే 6 బార్ అంటే 666666666 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూడండి 12.65656565 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు ఎవడు ఎక్కువ సార్లు వస్తున్నాడు 65 మళ్ళీ 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 వస్తున్నాడు. 65 ఈజ్ రిపీటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అప్పుడు ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో వాడి మీద బార్ పెట్టుకోవాలి. అంటే 12.65 బార్. We can write it is 12.65 బార్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి 1.7676767676 అండ్ సో ఆన్. చూడండి డెసిమల్ పాయింట్లో వచ్చిన నెంబరే మళ్ళీ వస్తున్నాడు. ఎవడు 76. ఈ 76 మళ్ళీ వస్తున్నాడు, 76 మళ్ళీ వస్తున్నాడు, 76 మళ్ళీ వస్తున్నాడు, 76 మళ్ళీ వస్తున్నాడు. అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ 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 వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా రాయాలి బార్ పెట్టేయడమే. 1. వచ్చేవాడు ఎవడు 76 దానిపైన బార్ పెడే 1.76 బార్. ఇప్పుడు ఇంకోటి చూడండి 2.489 489 489 489 అండ్ సో ఆన్ ఇలా వచ్చాడు. ఇప్పుడు చూడండి డెసిమల్ పార్ట్లో ఏ నెంబర్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాడు 489 489 489 489 489 మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాడు. సో ఎవడైతే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాడో వాడి మీద బార్ పెట్టేసుకోవాలి. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తాం 2.489 బార్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబరు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు దాని మీద బార్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 0. ఇక్కడ 3 అనేవాడు మళ్ళీ 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 వస్తున్నాడు అప్పుడు బార్ పెట్టుకోవాలి. అంటే 0.3 బార్. ఇక్కడ 2.6666666666 అలాగే వస్తానే ఉన్నాడు కాబట్టి 6 బార్. ఇక్కడ 12.65656565 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ 65 మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాడు అందుకనే వచ్చి వర్డ్ పైన బార్ పెట్టేసుకోవాలి 65 బార్. ఇక్కడ 2.489 బార్ 2.489 489 489 489లో 489 మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాడు అప్పుడు బార్ పెట్టుకోవాలి.
1.7676767676 అండ్ సో ఆన్. ఈ డెసిమల్ నెంబర్లో ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో 76 మళ్ళీ వస్తున్నాడు కాబట్టి దాని మీద బార్ పెట్టుకోవాలి. అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఏదైనా ఒక నెంబర్ మళ్ళీ వస్తుంటే దానిపైన మనం బార్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ని ఫ్రాక్షన్స్ని డెసిమల్లోకి మార్చడం. ఈరోజు మనం 2 నేర్చుకున్నాం. టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 2 టాపిక్స్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ టాపిక్? హౌ టు కన్వర్ట్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్లోకి ఎలాగ మార్చాలి. రెండోది ఏం చెప్పాను? హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ డెసిమల్ ఫామ్. ఒక ఫ్రాక్షన్ని డెసిమల్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసామన్నమాట. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 25 ఫస్ట్ మీరు 5/2 తీసుకున్నారు. 5/2 తాలూకా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2.5. 25/4 వాల్యూ 6.25. 6/5 వాల్యూ 1.2. 2/5 వాల్యూ 0.4. 1/3 వాల్యూ 0.3 బార్. ఇదేంటిది డిఫరెంట్గా వచ్చాడు? ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. డెసిమల్ నెంబర్స్ అమ్మ 2 టైప్స్ ఉంటారా? యాక్చువల్లీ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్, నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్. డెసిమల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. terminating decimals and non-terminating decimals. Sir, what is terminating decimal and what is non-terminating decimal? Sir, terminating decimal అంటే ఎవరండి? non-terminating decimal అంటే ఎవరండి? అంటే చాలా సింపుల్ అమ్మా. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అనేవి కౌంటబుల్ అనుకోండి. కౌంటబుల్ లేదా ఫైనైట్. అంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా డెసిమల్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అనేవి కౌంటబుల్గా ఉంటే దాన్ని టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటారు. అంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టగలిగేటటువంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకో దాన్నేమో టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అని అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి 2.5. ఈ 2.5 అనే డెసిమల్ నెంబర్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ ఎవరు? జస్ట్ 5. మనం లెక్క పెట్టగలుగుతున్నామా లేదా? మనం చెప్పగలుగుతున్నామా లేదా? డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకే ఒక నెంబర్ ఉంది. ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. దట్ నెంబర్ ఈజ్ 5. మళ్ళీ 6.25. 6.25. వాట్ ఈజ్ డెసిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్? డెసిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్ 25. మనం లెక్క పట్టగలుగుతున్నామా లేదా? డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో? డెసిమల్ పార్ట్లో 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయండి అని మనం చెప్పగలుగుతున్నామా లేదా? దేర్ ఆర్ 2 నెంబర్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 2, సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ 5. వీ కెన్ కౌంట్ ద డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టగలుగుతున్నాం. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టగలిగితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మళ్ళీ 1.2. ఇన్ 1.2 డెసిమల్ what is decimal part? Decimal part is 2. How many digits are there in the decimal part? Decimal part లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? ఒక డిజిటే ఉందండి. ఓన్లీ 1 digit is there. మనం లెక్క పెట్టగలుగుతున్నామా లేదా? ఒకటే ఉందని చెప్తున్నాం. ఇది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. 0.4. What is the decimal part? 4. How many digits are in the decimal part? Decimal part లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 digit ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఒక డిజిటే ఉందండి, అది 4 అండి మనం చెప్తున్నాం కదమ్మా. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టగలిగి చెప్పినట్లయితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మళ్ళీ 1.767676767676 and so on. How many digits are there in a decimal part? Can you count digits in decimal part? Decimal part లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి? డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి మనం లెక్క పెట్టగలమా?
మనం లెక్క పెట్టలేకపోతున్నాం కదా. అయిందేంటి 76 ఎక్కడున్నాను 76. ఓహో, ఇట్ డస్ నాట్ స్టాప్ ఎనీవేర్. ఎక్కడా ఆగలేదు. డెసిమల్ పార్ట్లో నెంబర్స్ ఎక్కడా ఆగలేదు, అలా వెళ్ళిపోతానే ఉన్నాయి. అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్కౌంటబుల్. డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. మనం లెక్క పెట్టలేం. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టలేకే బార్ వేసుకున్నాం. ఇంకా రాయలేకే 1.76 అని రాయలేక 76 బార్ అని రాసేసుకున్నాం అంతే తప్ప డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అనేవి అన్కౌంటబుల్, లెక్క పెట్టలేము. కాబట్టి ఇది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవ్వాలి అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ అనేవి కౌంటబుల్ అయితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ అనేవి అన్కౌంటబుల్ అయితే అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టగలిగితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టలేకపోతే అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇక్కడ చూడండి 0.333333 and so on. Can you count number of digits in decimal part? Decimal part లో digits ను లెక్క పెట్టగలవా? No. We cannot count number of digits in decimal part. So, is it a terminating decimal? No. It is not a terminating decimal. What it is? It is a non-terminating decimal. మళ్ళీ 2.6666666666 and so on. ఇది టెర్మినేటింగ్ డెసిమలా నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమలా? ఇది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవ్వాలంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టగలిగి ఉండాలి. బట్ వీ కెనాట్ కౌంట్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టలేం. ఎందుకంటే 6 అక్కడ ఆగట్లా. ఇట్ ఈస్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మళ్ళీ 12.6565656565 and so on. ఎక్కడన్నా ఆగిందండి డెసిమల్ పార్ట్? డెసిమల్ పార్ట్ డస్ నాట్ స్టాప్ ఎనీవేర్. డెసిమల్ పార్ట్ ఎక్కడ ఆగలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మళ్ళీ 2.489 ఆగిందా? ఆగలేదు. అండ్ సో ఆన్. అంటే ఇది కూడా నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమలే. అంటే టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్కి నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్కి తేడా ఏంటంటే ఇన్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ వీ కెన్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టగలం. ఇప్పుడు 6.45 అనే డెసిమల్ నెంబర్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టగలం. వీ కెన్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. దేర్ ఆర్ 2 digits in decimal part. So it is terminating decimal. 3.6 is a decimal number, terminating decimal. 4.5 is a terminating decimal. 99.9 is a terminating decimal. 2.4 is a decimal number, terminating decimal. ఎందుకంటే we can count number of digits in decimal part. మనం డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టగలిగినట్లయితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టలేకపోతే అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అంటే 0.333333 and so on. We cannot count number of digits in decimal part. 2.66666666 and so on. We cannot count number of digits in decimal part. 12.65656565 and so on. We cannot count number of digits in decimal part. 2.489 and so on. We cannot count number of digits in decimal part. 1.7676767676 and so on. We cannot count number of digits in decimal part. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టలేకపోతున్నాం. ఇలాగ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ని లెక్క పెట్టలేకపోతే అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టగలిగితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అంటే 3.6లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టగలం. 6 ఉందని చెప్పగలం. 4.5లో ఒక డిజిటే ఉందని చెప్పగలం, 5 ఉందని చెప్పగలం. 99.9లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, 9 ఉందని మనం చెప్పగలం. 2.4లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, 4 అని మనం చెప్పగలం. 6.45లో డెసిమల్ పార్ట్లో 45 ఉంది అని మనం చెప్పగలం. 2.5లో డెసిమల్ పార్ట్లో 5 మాత్రమే ఉందని మనం చెప్పగలం. 6.25లో డెసిమల్ పార్ట్లో 25 మాత్రం ఉందని మనం చెప్పగలం. 1.2లో డెసిమల్ పార్ట్లో 2 మాత్రమే ఉందని మనం చెప్పగలం. 0.4లో డెసిమల్ పార్ట్లో 4 మాత్రమే ఉందని మనం చెప్పగలం. కానీ
1.7676767676 అండ్ సో ఆన్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నో మనం చెప్పలేకపోతున్నాం. 76 అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ద డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టగలిగినట్లయితే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టలేకపోతే అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్? ఇఫ్ ద డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ కౌంటబుల్, if the decimal part numbers are countable or finite, డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ లెక్క పెట్టగలిగేటట్టు ఉన్నట్లయితే, ఫైనైట్ ఉన్నట్లయితే, then it is called terminating decimal. ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ని మనం లెక్క పెట్టగలిగినట్లయితే ఇది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అదే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టలేకపోయామనుకోండి, ఇఫ్ డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్, డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్కౌంటబుల్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ ఇన్ఫైనైట్ ఉన్నాయనుకోండి, then it is called non-terminating decimal. If decimal part numbers are uncountable, then it is called non-terminating decimal. Terminating decimal ki non-terminating decimal ki తేడా ఏంటంటే, terminating decimal లో decimal part లో countable digits ఉంటాయి, non-terminating decimal లో డెసిమల్ పార్ట్లో అన్కౌంటబుల్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ద డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ కౌంటబుల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇఫ్ ద డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ uncountable, then it is called non-terminating decimal. Today, dear students, today I explained what is the definition of decimal number, what is integral part, what is decimal part, and how to convert decimal number into fraction form, and how to convert a fraction into decimal form, and also I explained about types of decimal numbers. Decimal numbers are two types, terminating decimal and non-terminating decimal. So this is today's class. So ఈ రోజు క్లాస్ పైన మీరు చాలా చక్కగా స్క్రిప్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీనికి కంటిన్యూషన్ అనేది చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.